Hi, Kulam. I want to start with exciting news in English and then we'll continue to the episode in Hebrew. So, first of all, whoever doesn't know, I'm Chevy. I'm from Simply Talk Hebrew. And we just started this little project. We upload every Monday and Thursday episodes of optimistic news in Easy Hebrew. It's for intermediate level, but I'll start with the first good news, also for complete beginners, because we started uploading subtitles in English. So anyone, if you could handle the subtitles in Hebrew, do it. But if you can't, if you don't understand, if the Hebrew is too quick, you don't have enough vocabulary, please use the English subtitles. There's no shame in that. On the inverse, it's extremely important and beneficial to listen to Hebrew, even if you just read the subtitles in English, because you could recognize words and you could hear them, and your brain makes these connections, and it's extremely helpful. And first of all, I just want to say there are subtitles. Thanks, Masha, for asking. On the bottom of the video, press CC and the subtitles will appear. You could change, there's in the format of YouTube, you could change the settings so you could choose the English or the Hebrew. But just that you know, there are subtitles and that helps a lot. Okay, second exciting update. Shout out to Anna who asked for this. In the description below, there's a link for the text of the episode. And now, when you get into the link, you have everything in Hebrew, but under it, there's going to be also a translated version. So it's going to be sentence by sentence Hebrew and under it English. Anna asked for this. Thanks for Anna. Everybody, please, if you have any requests or questions, this is a new podcast. I'm very, very excited about it. I've been thinking a lot. I've been breaking my head, you say in Hebrew, shoveret et harosh. Okay, that means I've been obsessing and thinking a lot about how to improve it, how to make it better. So please comment down below. And also, it really, really supports for the algorithm. I want this to grow. So please write down below comments and like and subscribe. This helps so much. Thank you. The most exciting news of all, this is really very exciting. I'm very happy about this. In the description down below, you'll find also a link for flashcards. So you could use them any way you want. These are going to be the most difficult words from the episode, and you could watch it before. You could play with it a little bit, memory games and stuff before you watch the episode, so you are prepared with the words, or after to review. Now, you don't have to use it at all. Listening to an episode is extremely, extremely, extremely beneficial because it's very simple math. The more you are exposed to Hebrew, the less time it takes to go from your brain to your ear and even from your brain to your mouth. So if you hear a word again and again and again and again, your brain just kind of recalls it very quickly. And that helps for comprehension of fast Hebrew, because what happens is people speak so quickly and we can't follow because they're saying so many words, and our brain is just like, wait, what was that? What was that? What was that? So when you listen to a lot of Hebrew, it helps to kind of like minimize this what was that, what was that. But it also, very surprisingly, and I know this firsthand because I do that with French, I learned French. It really, really minimizes the time that takes for your mouth to say Hebrew. So when you listen to a lot of Hebrew, you could actually improve your fluency. But another benefit that could happen with podcasts and any kind of consuming of Hebrew is obviously vocabulary. So you could kind of passively just listen and learn vocabulary from episode to episode. But if you want to actively improve your vocab, the very exciting news, there are flashcards, so you could review. I'm very, very happy. Okay, and on this note, please again subscribe, like, and comment, and let's start עם חדשות אופטימיות בעברית קלה. חדשות טובות מסורינם. בפרק שעבר, בפודקאסט שלנו, אנחנו דיברנו על מלריה. מלריה זאת בעיה גדולה בעולם. יש הרבה מלריה, והרבה הרבה אנשים מתים. אנחנו אמרנו בפרק שעבר, שיותר מ-600,000, 600,000, יותר מ-600,000 אנשים בעולם מתים כל שנה ממלריה. אבל לא בסורינם, חדשות טובות מסורינם. בפעם הראשונה בהרבה מאוד זמן אין מלריה בסורינם. ומזה כבר הרבה זמן קורה, ב-2023, ארגון הבריאות העולמי, The World Health Organization, ארגון הבריאות העולמי אמר שסורינם היא נקייה
ממלריה. סורינם היא אחת מדינות זה states, אחת המדינות הראשונות בדרום אמריקה שעשו את זה. למה זה כל כך קשה? כי סורינם היא בתוך האמזונס, אוקיי? יש הרבה מאוד מלריה באמזונס. מלריה באה מיתושים, ממסקיטוס, ויש הרבה מאוד יתושים באמזונס, וזה אנחנו לומדים שגם מדינה עם מקום כל כך קשה יכולה להילחם, יכולה להילחם במחלה כמו מלריה. זה נותן תקווה למדינות באפריקה, באסיה, באמריקה הלטינית, וזה עוזר לנו להתקדם למטרה עגול, מטרה עולמית שזה עולם בלי מלריה. בסורינם היה הרבה מאוד מלריה, זאת הייתה בעיה מאוד 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 קשה בסורינם. היו באמזונס ואנשים שגרים רחוק מאוד מבית חולים, והיה מאוד קשה להגיע אליהם, והיה מלריה. בשנת 2003 היו יותר מ-12,000 מקרים של מלריה, יותר מ-12,000, 12,000 מקרים של מלריה בשנה בסורינם, ורוב המקרים האלה היו מסוכנים, dangerous, מסוכנים. זה היה מלריה שקוראים לה פלזמודיום פלסיפרום, אוקיי, ככה קוראים לזה, וזה נשמע אולי מצחיק או לא כל כך מעניין, אבל זה מלריה מאוד מאוד מסוכנת שאפשר למות ממנה. אבל עכשיו אין יותר מלריה בסורינם. איך עשו את זה? איך עשו את זה בסורינם? הרבה דברים. אחד, בדיקות מהירות, quick tests, בסדר? אנשים הגיעו, רופאים ואחיות, הגיעו גם רחוק מאוד, ממש לגלות מי חולה במלריה ולבדוק מוקדם. טיפול. אנשים קיבלו טיפול זה caretaking, מיד, מהר מאוד קיבלו תרופות זה medication. קיבלו תרופות למלריה וכל הטיפול היה חינם. מה זה חינם? free, בסדר? הם גם עזרו עם הרבה הגנה מיתושים, עזרו לאנשים לישון עם רשת נגד יתושים, ואפשר ככה להרחיק to distance yourself מיתושים, עוד פעם זה mosquitoes, בסדר? ואחרון, זה מאוד מאוד חשוב, שיתוף פעולה, cooperation, שיתוף פעולה עם קהילות, בסדר? אז סורינם לקחו כל מיני אנשים שהם יכולים לעזור, הם הלכו לגור, הם אנשים שגרים קרוב למקומות, הם נותנים תרופות, הם עושים חינוך, בסדר? הם עושים חינוך והם גם בודקים, הם גם בודקים אנשים. והם עשו קמפיינים בשפות אחרות, בשפות של כל מיני אנשים שגרים בסורינם לעזור, להסביר ולדבר, והם הצליחו. אין יותר מלריה בסורינם. ועכשיו סורינם היא מודל לחיקוי, חיקוי זה imitation, so imitation model, בסדר? כך אומרים בעברית, מודל לחיקוי לארצות אחרות, כמו ברזיל, כמו פרו ומקומות אחרות שרואות שזה אפשרי, ובעזרת השם זה יעזור להגיע למטרה, לגול שלנו ושל ארגון הבריאות העולמי, שזה לרדת ב-90% מהמלריה, לרדת דקליין של 90% בשנת 2030. זה חדשות מאוד טובות. אוקיי, חדשות טובות ממצרים, לא בדיוק מצרים, אבל זה ממש סיפור משוגע, אוקיי? לפני הרבה שנים במצרים, אולי אתם מכירות את הסיפור הזה. היה דבר שקראו לו מכת פרעה, בסדר? מה זה מכת פרעה?
אנשים באו לתוך הקבר, קבר זה grave, לקבר של כל מיני מלכים במצרים, של פרעה, ובמיוחד ספציפית אנחנו מדברים על תות ענך אמון, בשנה 1922, וכשאנשים פתחו את הקבר, היה מישהו קראו לו לורד קרנברון, אוקיי? הוא פתח את הקבר, ואז הוא מת מדלקת, דלקת inflammation, דלקת בדם, בסדר? ועוד אנשים שהיו בקבר, שהיו בפרויקט הזה, גם מתו, והכל מתו מאוד מאוד מוזר, בסדר? אז לפני הרבה שנים, לפני 100 שנה, הם כתבו בעיתון, in the newspaper, הם כתבו בעיתון שיש סיפור ממש מפחיד, שיש קללה של פרעה. קללה זה curse, קללה של פרעה, שכל מי שבא לקבר ופותח את הקבר, הוא מת, בסדר? אחר כך גילו שבעצם זה לא ממש קללה, וזה לא ממש פרעה, יש בתוך הקבר היו פטריות. פטריות זה פונגס, זה גם פטריות שאנחנו אוכלים, זה גם mushrooms, זה גם mushrooms, בסדר? פונגס וmushrooms, בסדר? אז זה היה פטריות, ופטריות שאנשים שנוגעים בפטריה, פטריה מאוד חזקה, יש בה רעל, ונם, או פויזן, שאפשר מאוד 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 מסוכן, ואפשר להיות ממש ממש חולים, ואפילו למות אם אתה בתוך קבר סגור, ואתה נושם את האוויר של הפטריה, אפשר למות. אז זה מה שקרה. זה היה בהיסטוריה, אבל עכשיו, זה ממש משוגע, אנשים מחפשים פטריות, כי פטריות יודעות להילחם, to fight, להילחם בחיידקים, איך אומרים חיידקים? germs, בסדר? פטריות, fungus and germs, פטריות וחיידקים בטבע הם כל הזמן במלחמה. אז הרבה אנשים מחפשים פטריות, אולי אפשר לעזור. אולי זה יכול לעזור דווקא מה שאנחנו רוצים. זה יכול לעזור לנו עם חיידקים רעים, או אפילו אולי עם סרטן, עם קנסר. אז עכשיו בדקו וגילו שאם אנחנו לוקחים את הפטריות האלו, הפטריות אז מהקבר של פרעה, אנחנו לוקחים, גילו שהם יכולים להרוג תאים של לוקמיה, cells of leukemia, cells of סרטן, of cancer, בסדר? אז הם רק הורגים את התאים של הלוקמיה. אז זה ממש 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 מעניין, ואולי אפשר לעשות תרופה חדשה מהפטריות from the fungus. אז בדקו, זה ממש ממש התחלה, אבל בהתחלה, בניסוי, in the experiment, הצליחו באמת לפגוע to harm רק בלוקמיה, ולא בכל הדברים האחרים. אז זה חדשות ממש טובות, אבל צריך גם קודם לבדוק את זה קודם כל על חיות, על עכברים, או אולי על חיות קטנות, ואחר כך צריך לעשות ניסוי קליני עם בני אדם, ורק אחר כך. אבל אם זה יצליח, אולי בעוד כמה שנים יהיה לנו תרופה חדשה, אוקיי? A new medicine, נגד סרטן, קנסר, נגד סרטן הדם, מהלב של הקללה של פרעה. חדשות טובות מבריטניה. אנחנו יודעים הרבה מאוד מדברים שיש זיהום אוויר, air pollution, זיהום אוויר. Say after me, זיהום אוויר, זיהום אוויר, זיהום אוויר. יש הרבה זיהום אוויר בעולם, וזה משהו שכל הזמן הופך ונהיה יותר ויותר גרוע, worse and worse, יותר ויותר גרוע. אבל יש גם חדשות טובות, זה לא נכון, לפעמים הזיהום אוויר יורד, וזה מה שקרה בבריטניה. הזיהום אוויר
בבריטניה ירד בשליש. כמה זה שליש? שליש זה third. ירד בשליש. וזה עכשיו הזיהום הכי נמוך בבריטניה מאז המהפכה התעשייתית, the industrial revolution. revolution בעברית זה מהפכה. מהפכה כמו המילה נהפוך הוא, the opposite, בסדר? מהפכה. Say it after me, מהפכה. זה revolution, בסדר? אז מאז המהפכה התעשייתית, לא, זה הזיהום אוויר הכי נמוך, the lowest, בסדר? וזה משהו חדש עכשיו. אז זה לא כל כך טוב. בבריטניה, עד עכשיו, נגיד בשנה 2015, כל שנה 136 ימים הזיהום אוויר, the pollution, היה מעל מה שמותר, בסדר? was higher than supposed to. 136 ימים. אבל עכשיו זה ירד לרק 40 ימים, בסדר? אז אם אתם גרים בבריטניה, יש לכם יותר מ-300 ימים בשנה שאין זיהום אוויר, זה בסדר, רק 40 ימים, אוקיי? אז האוויר הרבה יותר נקי. למה זה כל כך חשוב? זה מאוד חשוב כי לאנשים שיש אסתמה, יש הרבה בעיות עם הנשימה, אנשים שיש בעיות בלב, במוח, כל זה קורה בגלל זיהום אוויר. ואומרים שבגלל הירידה בזיהום אוויר עכשיו בבריטניה יהיו פחות ופחות אנשים שימותו, that will die, פחות אנשים שימותו, והרבה מאוד אנשים לא יהיו חולים בגלל הירידה בזיהום אוויר. הם חושבים שאולי אלפים של אנשים יחיו. זה ממש מדהים, אולי אלפים של אנשים שהיו צריכים, זה conditional, they should have, היו צריכים למות, לא ימותו. זה גם עוזר לסביבה, ל-environment, זה עוזר לעצים, זה עוזר לחיות, זה עוזר לבניינים, זה עוזר לצמחים, to the plants, וזה גם טוב לאקלים, to the climate. זה קורה. זה קורה מחינוך. זה קורה מחוקים, laws, בבריטניה יש חוקים שצריך רכבים, cars יותר נקיים, לא כולם אוהבים את החוקים האלו, לא כולם אוהבים את זה, כי זה לא כיף, אנשים יש להם רכב ישן, הם רוצים להשתמש בזה. מה לעשות? זה לא טוב לסביבה, ועכשיו יש אנשים שלא שמחים, אבל לכולם יש אוויר יותר נקי. וגם יש יותר תחבורה ציבורית. זה public transportation. Say after me, תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית. public transportation, יש יותר תחבורה ציבורית, יש אוטובוסים חשמליים, electrical, יש יותר רכבות, יש יותר מקומות לאופניים, for bikes, וזה גם עוזר לפחות זיהום. זה לא רק קורה בבריטניה, יש עוד מקומות, בריטניה היא עוד פעם מודל לחיקוי, it's a model for imitation, מודל לחיקוי גם לפריז, גם למדריד, גם לאמסטרדם, ובכל אירופה יש חוקים שעוזרים להוריד את הזיהום, גם בארצות הברית, בניו יורק ובלוס אנג'לס, יש גם מקומות כאלה. ואפילו במקומות כמו בהודו, באינדונזיה ובניגריה, יש שם ערים כמו דלי, ג'קרטה ולאגוס, יש הרבה מאוד זיהום, זה לא כיף ממש. זה לא קל, אבל אפילו שם יש מקומות שמנסים לעזור וזה מצליח. ובסין, אני לא ידעתי את זה ואני קצת בשוק, בסין הייתה התקדמות, מה זה התקדמות? התקדמות זה advancement, התקדמות מדהימה, amazing advancement, אנשים מנקים את המפעלים,
משנה, המפעלים, וגם יש הרבה רכבים חשמליים, שזה אומר electrical cars, ובטח יש הרבה מאוד זיהום בסין, אבל יש גם שם התקדמות ופחות זיהום. וזה מראה שאפשר לנקות את האוויר בצורה דרמטית, אוקיי? אם אנחנו מדברים עם אנשים ועושים חינוך, אם יש תחבורה ציבורית, מה זה תחבורה ציבורית? public transportation, אם יש חוקים טובים, ואם אנחנו עוזרים לאנשים וזה עוזר לבריאות, זה מגן על הסביבה וזה עוזר גם לאיכות חיים, quality of life. אוקיי, חדשות טובות מישראל. אני יודעת, אין הרבה חדשות טובות עכשיו, יש הרבה, אבל אנחנו במלחמה, וזה ממש לא קל, אבל אולי אתם תהיו בשוק, אני קצת בשוק, אבל בישראל כבר הרבה שנים, יש אינדקס, לא בישראל, יש אינדקס בכל העולם, שבודק מי המדינה הכי שמחה בעולם, אוקיי? מי המדינה הכי שמחה בעולם? ותמיד ישראל נמצאת מאוד גבוה. אבל החדשות הטובות הן שאפילו עם המלחמה, אפילו עם הפוליטיקה ועם כל הבעיות שיש לנו בישראל, ב-2025 באינדקס של שמחה, של happiness, אינדקס של שמחה בכל העולם, ישראל במקום 8. 8 בכל העולם. זה אומר שישראל היא עם 10 מדינות סטייטס הכי שמחות בעולם. למה זה? אנשים אומרים שזה בגלל שיש הרגשה של ביחד. יש הרגשה של קהילה, community, בסדר? יש הרגשה חזקה של משפחות. אנשים מרגישים שיש הרבה אנשים קרובים ויש תמיכה זה support, יש הרבה תמיכה מאנשים קרובים. אנשים מרגישים שיש חופש, יש בחירה, והרבה אנשים בישראל מרגישים טוב עם החיים שלהם. ישראל במקום מספר 8 באינדקס של שמחה. אבל יש עוד אינדקס, קוראים לזה Global Flourishing Index. ובאינדקס הזה, אתם לא תאמינו, אולי כן, בשבילי זה שוק, אולי אתם חושבים, תגידו לי בתגובות, in the comments below, אם זה הגיוני לכם. יש אינדקס של Global Flourishing, שזה בודק לא רק שמחה, זה בודק הרבה דברים. זה בודק בריאות נפשית, mental health, בריאות נפשית, זה בודק התחושה של משמעות, meaning, משמעות בחיים, זה בודק ערכים, values, זה בודק מוסר, וזה בודק את החברה, the society, את הקשר שיש לנו עם אנשים. באינדקס הזה, ישראל במקום שני בעולם. מי במקום ראשון? אני בודקת. במקום ראשון זה אינדונזיה. והסיבה שגם אינדונזיה וגם ישראל במקום ראשון ושני זה בגלל שיש הרבה מסורת, tradition. יש ערכים של קשר בקהילה, קשר עם אנשים, יש חברות, וזה מה שקורה בישראל, ועם המלחמה ועם כל הבלגן וכל מה שיש פה, ישראל במקום השני. וזה ממש מיוחד, וזה מאוד משמח, כי הרבה אנשים בימים האלה, יש להם הרבה קושי, והרבה מאמץ, אבל עדיין אנחנו חברה מאוד חזקה, שעוזרת אחד לשני, עוזרת לאנשים, יש לנו קהילות חזקות, ומשפחות חזקות, ובעזרת השם אנחנו נצליח להתגבר, to overcome,
להתגבר על כל הדברים הקשים ולהמשיך, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות. חדשות אופטימיות אחרונות להיום, חדשות מאפריקה. אלו חדשות מאוד מאוד טובות. יש דברים טכנולוגיים שקורים ואנחנו לא יודעים שזה כל כך חשוב. אני זוכרת שהתחילו הרחפנים. רחפנים זה drones בעברית. זה בא מהמילה לרחף. לרחף זה to float in the air. בסדר? אז רחפנים. Say after me. רחפנים. Again? רחפנים. בסדר? רחפנים זה drones. אז אני זוכרת שהתחילו הרחפנים, וזה היה ממש קול. וואו, יש רחפנים, אפשר לשחק. ואני לא הבנתי כמה זה חשוב. אבל היום רחפנים זה משנה את החיים. זה משנה מלחמות כמו באוקראינה, זה משנה לאנשים את החיים בכל מיני דרכים, all kinds of ways. זה changed lives. מה קורה עם הרחפנים באפריקה? באפריקה יש רחפנים והם מביאים דברים חשובים בשביל אנשים שגרים מאוד מאוד רחוק. בהרבה מקומות באפריקה, בהרבה מדינות באפריקה, קשה מאוד להגיע לאנשים שגרים בכפרים, כפרים זה villages, כפרים קטנים. יש שם אולי קליניקה, אבל אם מישהו נהיה חולה בכפר, והוא צריך עכשיו הוא צריך דם, או שהוא צריך נוזלים, fluid, או שהוא צריך משהו, תרופה, אנטיביוטיקה, או שהוא צריך חיסון, vaccine. זה לוקח הרבה מאוד זמן, ולפעמים אנשים יכולים למות רק כי הם מחכים, וזה לוקח יום שלם. למה? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? בגלל שאין כביש, או אם יש כביש, אז זה כביש ממש ממש לא טוב. זה מאוד רחוק מהעיר, ואולי יש מזג אוויר כמו גשם ויש מים, ואולי גם אין רכב, there's no cars, שטוב בשביל לשים תרופה. לדוגמה, יש תרופות שצריכות להיות בטמפרטורה טובה, ואולי יש לי רכב אבל מאוד מאוד חם ואין לי מזגן וזה לא עוזר, אז צריך לחכות, ולפעמים צריך תרופה ממש עכשיו או חיסון ממש עכשיו, ויכול לקחת כמה ימים ואנשים מתים. אז כבר הרבה שנים, אולי מ-2000 אני חושבת ו-15, התחילו, יש חברה שקוראים לה זיפליין, חברה זה company, שקוראים לה זיפליין, ובאפריל 2024 החברה אמרה שהיא כבר יש לה 1,000,000 משלוחים, 1,000,000 הזמנות בגאנה, בסדר? 1,000,000. איך, מה הם עושים בגאנה? זה מ-2018, from 2018. מה הם עושים בגאנה? הם שולחים תרופות, הם שולחים חיסונים, הם שולחים דם, הם שולחים פלזמה, הם שולחים כל מה שצריך בגאנה עם רחפנים. זה ממש 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 מטורף. ועם הרחפנים יכולים לטוס, to fly, ממש הרבה קילומטרים, אולי עשרות של קילומטרים לטוס ולהגיע בדיוק לקליניקה, בדיוק בכפר איפה שצריך. ואנחנו באמת יודעים שהאנשים שקיבלו חיסונים זה עלה מאז שזיפליין התחילו לעבוד עם רחפנים בשנת 2018, החיסונים עלו ב-21%. והדברים האלו לא רק קולים ווואו זה כל כך מעניין, הם ממש ממש מצילים חיים ואנשים יכולים לקבל את התרופות שלהם. עוד שני דברים מעניינים על הרחפנים האלו, הם בטמפרטורות מיוחדות, אז אפשר לשים טמפרטורה מסוימת ספציפית והם נוסעים
כל הזמן הזה בטמפרטורה הספציפית הזאת, וגם דיברנו על זיהום pollution, זיהום אוויר, air pollution, אז הם מיוחדים, הם לא עושים זיהום אוויר. אני רוצה דבר אחרון להגיד מה עושים, וזה לפעמים זה כל כך מהר, זה 20-30 דקות זה לוקח. אז לדוגמה, אני רוצה להגיד דבר אחרון, איך זה יכול להציל חיים. אם יש אישה שהיא יולדת, she's giving birth, בסדר? יש אישה שהיא יולדת בכפר, ופתאום היא מאבדת דם, הרבה דם יוצא. ובכפר אין, אולי יש מישהי שעוזרת לה, אולי יש רופאה או רופא, אבל היא יכולה למות כי אין דם. אז מהר מאוד אפשר להתקשר לעיר, ותוך 20-30 דקות, אולי משהו כזה, פחות משעה, אפשר להביא שקית דם מתאימה, וממש להציל את החיים של האישה הזאת. אלו החדשות האופטימיות להיום. אני שבי מסימפלי טוק היברו, וזה חדשות אופטימיות בעברית קלה. בבקשה, if you guys have any comments, please write below. Again, please don't forget to subscribe. This really helps. This is a new project, and if you want to be a part of it, I'm so happy you're here. Please subscribe, write comments, and tell me if you want to change anything. I'm here for you and I'm listening. חדשות טובות, שיהיה בשורות טובות לכולם.